नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। जुबली हिल्स मधील कचऱ्यावर केटीआरचा प्रतिवाद। गेल्या 10 वर्षापासून मंत्री असताना त्यांनी काय केले यावर प्रश्न करणारे मंत्री मुख्यमंत्री। निर्मल जिल्ह्यातील विचित्र प्रथा, ज्येष्ठ लक्ष्मीला वाहून नेणारे गावकरी। महाकोटी दीपोत्सवामध्ये लोकांना येण्याचे आमंत्रण। अमरनाथ मंचू शिवलिंगमचे स्वरूप विशेष आकर्षण। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। बेला मंडळातील अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम भक्त उत्सवाच्या वातावरणामध्ये साजरे। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी माजी मंत्री केटीआर यांना प्रतिवाद केला। त्यांनी अशी टिप्पणी केली की केटीआर म्हणतात ते कचरा आहे आणि येथे घाण आहे, तर तुम्ही मागील सरकारमध्ये नगरपालिका मंत्री होता, जिथे आमचे प्रतिनिधित्व होते, तिथे आम्हाला या समस्येसाठी कसे जबाबदार धरता येईल। तर त्यांनी टीका केली की त्यांनी प्रश्न केला, राज्यातील केंद्रातील सर्व मंत्रिपदे तुमचे साथीदार आहेत का? కార్పొరేటర్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ ఎంపీ కేంద్ర మంత్రి రాష్ట్ర మంత్రి అన్ని మంత్రులు మీరు ఇద్దరే ఉంటారు తోడు దొంగలు। దానికి కారణం మీరే కదా। మా ప్రాతినిధ్యమే లేదు అక్కడ। ఆ సమస్యకు మమ్మల్ని ఎట్లా జవాబు చెప్పంటాడు కేటీఆర్। 10 ఏళ్ళు అట్లా చేసినందుకు నేను అందుకే చెప్పిన, ఏదైనా చెత్తకుండి చూసి ఓ రోజంతా ఆయన గట్టేరాడ, దాంతోనే ఆయనకు తత్వం బోధపడుతుంది అని। దయచేసి ప్రజలు మీడియా మిత్రులకు నా విజ్ఞప్తి ఒకటే, ఇది ప్రజాపాలన, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే పాలన, ప్రజలు మా దృష్టికి తెచ్చిన సమస్యలను పరిష్కరించే పాలన। అన్ని సమస్యలు ఓవర్నైట్గా పరిష్కారం అయితే దేశంలోనే సమస్యలు ఉండకపోనేమో। విడతల వారీగా ప్రాధాన్యత వారీగా సమస్యలను పరిష్కరించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాము। అది విద్య కావచ్చు, వైద్యం కావచ్చు, మహిళలు కావచ్చు, రైతులు కావచ్చు, విద్యార్థులు కావచ్చు, నిరుద్యోగ యువకులు కావచ్చు, అమరవీరుల కుటుంబాలు కావచ్చు, తెలంగాణ ముఖ్యంగా సాంస్కృతిక తెలంగాణ కవులు, గాయకులు, కళాకారులను ఆదుకునే విధానం కావచ్చు, పోరాటాలు కావచ్చు। అందుకే మేము నక్సలైట్ మిత్రులను కూడా జనజీవన స్రవంతిలోకి రావండి, మీ ఆలోచనల ప్రకారం తెలంగాణను ఒక దిశగా పేదవాళ్ళకు పరిపాలన అందించే పరిపాలన తీసుకొద్దామని మేము మాట్లాడినాం। ఇవాళ నేను ఒకటే మాట అడగదలుచుకున్నా, ఎవరిది అగ్రికల్చర్, ఎవరిది డ్రగ్స్ కల్చర్ మీరు నిర్ణయించుకోండి। ఒకనాడు గంజాయి డ్రగ్స్ అంటే ఎక్కడో ఇనటోళ్ళు ఎవరో వాడతారని, అడవుల్లో సాములో సన్నాసులో తీసుకుంటారని, డ్రగ్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు తీసుకుంటారని విన్నాం। ఇవాళ గల్లీల గంజాయి డ్రగ్స్ కారణం ఎవరు మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి। हैदराबाद शहर पोलिसांच्या संयुक्त विद्यमानाने सायबर गुन्हे जागरूकता कार्यक्रम सुरू झालेला आहे। गांधीनगर कवडीगुडा येथील जलवायू टॉवर्स कम्युनिटी हॉल मध्ये आयोजित या कार्यक्रमाचे उद्घाटन तेलंगणा राज्य पोलीस महासंचालक बी शिवधर रेड्डी IPS यांनी केले। तर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शहर पोलीस आयुक्त VC सज्जनार IPS होते। तर त्यांनी सांगितले की सायबर गुन्ह्यांना वाढत्या धोक्याबद्दल लोकांना जागरूक करणे आणि डिजिटल जगामध्ये या खबरदारी घेण्याची सुरक्षता ऑनलाइन संस्कृती वाढवणे हे यामधील उद्दिष्ट आहे। तर DGP बी शिवधर रेड्डी म्हणाले की गुन्हेगार फोन कॉल, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन या चॅटिंगद्वारे लोकांना सहजपणे फसवत आहेत। Digital arrest. So in the investment fraud, it is nothing but it's only the greed. W. Rao, that is the popular statement. So I request all the people to ensure to realize that it's very difficult to earn money easily. There is no substitute for hard work. So I request all the people to be aware of the investment frauds, and also second is the digital arrest. Many times, especially the senior citizens, they are being targeted saying that their family or their children are under arrest. There is a NPW, there is a CBI case, ED case and all, and they are being threatened and they are being frauded. So I request
the public to be aware of these two major frauds and also the upcoming APK 5 frauds. That's how people are losing. So I think the time has come that we have to create awareness among the public about the cyber crimes and the criminals. So I request all of you to each one of you, please, you want to not only get aware of the cyber crimes but also create awareness among your relatives, friends, wherever they are. అందుకోవడానికి బ్రిటిష్ని కాకుండా అభిప్రాయ సాధన అవడానికి చెప్పి ఈ కార్యక్రమం పెట్టారు. కానీ ఇది సంవత్సరం పెట్టబడి కూడా ప్రజలకు అవేర్నెస్ చాలా అవసరం కాబట్టి ముఖ్యంగా సిటీలోనే ఇలాంటి ఊళ్ళో వ్యక్తుల్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి సిటీ కాకుండా రూరల్ ఏరియాస్ కూడా ఇలాంటి క్యాపిటల్ చేయబోతున్నాము. సిటీలోనే ఫస్ట్ అండ్ ది కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్స్ ఎంటైర్ అవేర్నెస్ లైక్ క్లాస్ మూమెంట్. సో దానికి మీరందరూ సహకరిస్తారని భావిస్తున్నాను. మంచి ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేసి చూపిస్తున్నటువంటి లాంచ్ చేసినటువంటి సిటీ పోలీసులకు, సిటీ కమిషనర్ విశ్వాస జిల్లాటువంటి అభినందనలు. పెద్ద ఎత్తున చాలా కమిటెడ్గా చాలా CPI नेत्यांनी क्रॉमेट दादेश शंकर यांची 34वी वर्धंती कार्यक्रम मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून ती यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. CPI आदिलाबाद जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी रविवारी मुक्तापूर येथील पक्ष कार्यालयामध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की सोमवारी शहरातील ईदुल्लाह सरगम येथे शंकर ही वर्धंती कार्यक्रम आयोजित केली जात आहे. लोकप्रिय संघर्षामधून CPIला प्रचंड पाठिंबा मिळालेला आहे. अनेक लोकांच्या पाठिंब्याने या पक्ष जिल्ह्याच्या सर्व भागामध्ये पसरलेला आहे. जिल्ह्यातून शेकडो आमदार आणि MLCनी सेवाही दिलेली आहे असे सांगण्यात आले. कामरेड दादी शंकर वर्धंतीने स्वातंत्र्य समरयोधुलु कामरेड दादी शंकर वर्धंतीने आदिलाबाद बटी शासनसभ्युलु कामरेड दादी शंकर वर्धंतीने दादी शंकर 39వ वर्धंतीने CPI जिंदाबाद CPI जिंदाबाद भारत कम्युनिस्ट पार्टी वर्धिल्लाలి दादी शंकर గారి వర్ధంతి సభను జయప్రదం వర్ధంతి సభను జయప్రదం చేయండి. CPI जिंदाबाद अमर है कामरेड दादी शंकर गारू अमर है कामरेड दादी शंकर जिंदाबाद कामरेड दादी शंकर गारू अमर है कामरेड दादी शंकर गारू अमर है. డిసెంబర్ 26, 1920 CPI పార్టీ ఆవిర్భవించింది. అట్లనే ఇక్కడ నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచే ఆదిలాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్ నుండే పూర్తి నాయకత్వం బెల్లంపల్లి కానీ, నిర్మల్ కానీ, బైన్సా కానీ, మంచిర్యాల కానీ అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించింది కేవలం ఆదిలాబాద్. అందులో దాది శంకర్ గారు సభ్యత్వం తీసుకున్న తర్వాతనే CPI పార్టీ మరి ముందుకు పోయింది. ఆనాటి నుండి అనేక మంది శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు మరి CPI పార్టీలో జిల్లాలో ఒక బలమైన పార్టీగా ఆదిలాబాద్లో కూడా 4 సార్లు దాది శంకర్ గారు ఒకసారి, అట్లా కస్తారామకృష్ణ గారు, డాక్టర్ బొల్లెనవారు గారు, ఇట్లా 4 పర్యాయాలు శాసనసభ్యులుగా, 4 పర్యాయాలు మున్సిపల్ చైర్మన్గా బొల్లెనవారు ఇట్లా రావడం. CPI పార్టీ 1941 నుండి నేటి వరకు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అనేక ఉద్యమాలు చేస్తుంది. భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కూడా 100 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఈ మధ్యకాలంలో అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నారు పార్టీ నాయకులు. బ్యాన్ చేయడము, పార్టీని రద్దు చేయడము, పార్టీ కనిపిస్తే కాల్చేది అనేక చరిత్ర గల CPI పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో. అందుకే 39వ వర్ధంతిని CPI ఈదుల స్వర్గంలో CPI పార్టీ జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యంలో దాది శంకర్ గారు 39వ వర్ధంతిని చేస్తా ఉన్నాం. అటు శ్రేణులు, అభిమానులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు అందరూ వచ్చి జయప్రదం చేయాలని చెప్పి ఆదిలాబాద్ CPI జిల్లా సమితి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. सनातन हिंदू उत्सव समितीचे अध्यक्ष प्रमोद खत्री यांनी सोमवारी आदिलाबाद शहरातील मारवाडी धर्मशाळेतील श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराच्या परिसरामध्ये होणाऱ्या महाकोटी दीप उत्सवामध्ये भाविकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन तो यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. रविवारी कार्यस्थळी या त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. तर सायंकाळी 5:30 वाजता सुरू होणाऱ्या महोत्सवामध्ये पूजा साहित्य मोफत देण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. अमरनाथामध्ये बर्फाळ शिवलिंगाच्या या धर्तीवर बनलेले शिवलिंग हे विशेष आकर्षण ठरेल असे त्यांनी सांगितले. अभी दो थोड़ा फ्री है बस आप आके आपको
बालाजी भगवान की बालाजी भगवान की नमो वेंकटेशाय ओम नमो वेंकटेशाय రేపు ఏదైతే సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో జరగబోయే మహాకోటి దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి సాయంత్రం 5:30 ప్రారంభమవుతుంది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి జిల్లా ఉన్నతాధికారులు మరియు జిల్లా వ్యాపారవేత్తలు, మహిళలు, మళ్ళీ జిల్లా ఆదిలాబాద్ జిల్లా మరియు పట్టణ ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు. కావున రేపు ఏదైతే సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే మహాకోటి దీపోత్సవానికి మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలి. తర్వాత వచ్చే మహిళలకు అన్ని మనం ఏదైతే గత 13 సంవత్సరాలుగా ఇస్తున్న పూజా సామాగ్రి అవి మొత్తం మా సమితి తరపునే ఉచితంగా ఇవ్వబడుతుంది. తర్వాత ఏదైతే రేపు మహాకోటి దీపోత్సవానికి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్న మంచు శివలింగం, అది అమర్నాథ్ లోని మంచు శివలింగం, దానికి ప్రత్యేకత రుద్రాభిషేకం, ఉన్నతాధికారుల చేతుల మీదుగా రుద్రాభిషేకం చేయబడుతుంది. కావున పట్టణ ప్రజలు అక్కయ్యలు అందరూ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని మనం చేసే మహాకోటి దీపోత్సవం జయప్రదం विजयवंतम చేయగల నా యొక్క ప్రార్థన. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला होता आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, जंडाले एत्ती मोसी नाही. बेला मंडळाच्या सिरसन्ना गावामध्ये नव्याने बांधलेल्या मार्कंडेय स्वामी मंदिरात अनेक पूजा भक्तीने करण्यात आली. रुद्राभिषेक सोबतच पद्मशाली संगमच्या आश्रयाने कार्तिक दीपोत्सव, रुक्मिणी कल्याणम आणि महाआरतीचे कार्यक्रम भव्यपणे आयोजित करण्यात आले. गावातील महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला आणि दिवे लावले आणि क्रेशर अर्पण केले, तर आपले नवस पूर्णही केले. मार्कंडेय स्वामीचे दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने महिलांची गर्दी झाल्याने मंदिर परिसर खचाखच भरलेला होता. मंदिर समितीच्या सदस्यांनी सांगितले की गावामध्ये पहिल्यांदाच कार्तिक दीपोत्सव, रुद्राभिषेक आणि रुक्मिणी कल्याणम हे उत्सव नव्याने बांधलेल्या मार्कंडेय मंदिरामध्ये मोठ्या उत्सवात साजरे करण्यात आले आहे. त्यांनी प्रार्थना केली की मार्कंडेय स्वामींचे आशीर्वाद गावातील लोकांवर राहावे आणि सर्वांनी आनंदाने जगावे. विद्महे
స్వప్రకాశాయ ధీమహి తన్నో జ్యోతి ప్రచోదయాత్. కొద్దిగా చీర తీసుకున్నామా మీ వెనుకకు జాగ్రత్త. దీపాలు వెలిగిస్తున్నారు. ప్రేమ సుందర జామాతు నివాసనాశనే సర్వతత్వాయ వెంకటేశాయ మంగళం. ఆకాశత్వా మాషంత నివాసనాశనే విద్మహే స్వప్రకాశాయ ధీమహి తన్నో జ్యోతి ప్రచోదయాత్. కొద్దిగా చీర తీసుకున్నామా మీ వెనుకకు జాగ్రత్త. దీపాలు వెలిగిస్తున్నారు. మాటలంతా పక్క జరగాలి. ఫోటో వస్తుంది. చక్కగా దీపాలు వేసి ఎంత కాంతేశ్వరమ్మా. శిక్షణ గ్రామంలోని నూతనంగా నిర్మించినటువంటి శ్రీ శివ మార్కండేయ స్వామి ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా ఈ సంవత్సరం మొట్టమొదటిసారిగా దీపోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామస్తులందరూ యువకులు మహిళలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చేసి ఈ దీపోత్సవ కార్యక్రమం విజయం చేసినారు. అదేవిధంగా భగవంతుని కృపకు పాత్రులైనారు. ఈ విధంగా ప్రతిసారి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఆలయ కమిటీ ముందుంటుంది. మాకు గ్రామస్తులందరూ యువకులు అందరూ సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు గ్రామస్తులకు మా శివ మార్కండేయ స్వామి ఆలయ కమిటీ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, దానం చేయడం వల్ల సకల పాపాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి. అందుకు కార్తీక మాసంలో దీపదానం అనేది చేయించడం, దీపం ప్రజ్వాలన చేయడం వల్ల అనేక పాపాలు కష్టనష్టాలు కూడా నశించిపోతాయని శాస్త్రవచనము. అందుకని ఈ యొక్క గ్రామంలో దీపోత్సవం చేయించడం అనేది జరిగింది. చేసుకున్నటువంటి ఎవరైతే దీపం ప్రజ్వాలన చేశారో, దీపం వెలిగించారో, వాళ్ళు వెలిగించడం వల్ల వాళ్ళ పాపాలు కష్ట నష్టాలు కూడా నశించిపోతాయని శాస్త్రం చెబుతుంది. అందుకని ఈ సంవత్సరం సిరిసిల్ల గ్రామంలో మొదటిసారిగా కార్తీక దీపోత్సవం చేయడం జరిగింది. అయినా కూడా భక్తులు అదే సంఖ్యలో వచ్చి ఈ యొక్క కార్తీక దీపోత్సవాన్ని విజయవంతం చేశారు. అందరికీ కూడా, గ్రామస్తులందరికీ కూడా, భక్తజనులందరికీ కూడా ఆ మార్కండేయ శివపార్వతుల యొక్క అనుగ్రహము, రుక్మిణి సమేతుడైన గోపాలకృష్ణ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం అందరికీ कलगाలని కోరుకుంటూ सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. बेला मंडळाच्या कापसी बी गावामध्ये शनिवारी ग्रामस्थांनी नानाजी महाराज पुण्यतिथी उत्सव साजरा केला. यासोबतच दरवर्षी बाजीराव बाबा महाराजांच्या पुण्यतिथी उत्सव देखील साजरा केला जातो. तर गावातील मुख्य कार्यक्रमांमधून ग्रामस्थ आणि श्री नानाजी महाराजांच्या शिष्यांनी एकत्रितपणे पालखी मिरवणूक काढली. भजन आणि भक्तिगीतांसह मिरवणूक काढण्यात आली. कापसी गावामध्ये गेल्या काही वर्षापासून नानाजी महाराज पुण्यतिथी उत्सव साजरा केला जात असल्याचे भाविकांनी सांगितले. नानाजी महाराजांच्या 129व्या पुण्यतिथी उत्सवामध्ये केवळ गावातीलच नव्हे तर आजूबाजूच्या गावातील भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. कापसी गावावर नानाजी महाराजांचा आशीर्वाद नेहमीच असेल आणि अशी प्रार्थना त्यांनी केली आणि नंतर महाअन्नदानाचे कार्यक्रमही झाले. మా కాప్సీ గ్రామంలో
సంత సద్గురు నానాజీ మహారాజ్ మరియు బ్రహ్మనిష్ఠ సంత సద్గురు బాజీరావు మహారాజ్ గారి 14వ పుణ్యతిథి మరియు నానాజీ మహారాజ్ గారి 126వ పుణ్యతిథి కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. ఈ రెండు సంతుల యొక్క కార్యక్రమం ఒకటేసారి జరుపుకోవడం మాకు ఎంతో సౌభాగ్యకరంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే హిందీలో ఒక వాక్యం ఉంది, గురు గోవింద ధోని ఆలే పునా ఆది దర్శావి. అంటే గురు మరియు గోవింద్, గురు బాజీరావు మహారాజ్ మరియు గోవిందుడు నానాజీ మహారాజ్. మేము దేవుడే మాకు నానాజీ మహారాజ్, గురు బాజీరావు మహారాజ్. వారి యొక్క సాన్నిధ్యంతో, వారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో మేము నానాజీ మహారాజ్ మరియు బాజీరావు మహారాజ్ ఇద్దరిని ఒకేసారి మేము పుణ్యతిథి జరుపుకుంటాం. ఏదన్నా కార్యక్రమంలో కూడా మేము ఇద్దరు సంతులను ఒకటేసారి పూజిస్తాము, ఒకటేసారి వారి మననలను కోరుకుంటాము, ఒకటేసారి వారి ఇద్దరి యొక్క బోధనలు సమానమే. ఇద్దరు కూడా మనము నిస్వార్థంగా ఉండాలా మరియు మనము ఏ వ్యసనం చేయకుండా నిర్వ్యసనముగా ఉండాలని ఇద్దరి యొక్క బోధనలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇద్దరి బోధనలు మా ఊరికి ప్రభావితం చేశాయి. ఎప్పుడు కూడా అదే విధంగా ఉండాలని, వారి आशीर्वाद మా ఊరికి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇంతే చెప్పి ముగిస్తున్నాను. जय गुरु. निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर शहरामध्ये एक विचित्र प्रथा परंपरा बनत चाललेली आहे. दर 5 वर्षांनी देवी ज्येष्ठ लक्ष्मीला गावाच्या बाहेर नेले जाते. गावकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की देवी ज्येष्ठ लक्ष्मीला घेऊन गावावर आलेले दुर्दैव हे दूर केले जाते. पहाटे 5 वाजल्यापासून सर्व गावकऱ्यांनी जुन्या घरातून वस्तू, झाडू, वाट्या, शंख, जुने कपडे हे गोळा केले आणि देवी ज्येष्ठ लक्ष्मीला अनेक रस्त्यावरून गावाच्या मिरवणूकही काढण्यात आली. गावातील रीतिवाजीनुसार दर 5 वर्षांनी एकदा देवी ज्येष्ठ लक्ष्मीला गावाच्या बाहेर नेले जाते असे VDC अध्यक्ष राजण्णा म्हणाले. गावावर कोणतेही दुर्दैव येऊ नये आणि मुले आणि दुग्धजन पिकांसह सुखी राहावे असे ते म्हणाले. నేను తిమ్మాపూరు వీడిచి పేరెండు బీసీలను మాట్లాడుతున్నా. ఈ కారణము ఈ జట్టక్క పండుగని దాదాపు 18 సంవత్సరాల క్రితం చేస్తున్నాము. ఇది ఎప్పుడు ప్రతిసారి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేసేది మధ్యన ఆగిపోయింది. కాబట్టి 18 సంవత్సరాలకు ఈరోజు ఈ జట్ట పండుగ చేస్తున్నాము. ఈ జట్టక్క పండుగ దాదాపు ఒక 1000 మంది పైన అందరు ఇంటికొక్కరు చెప్పు చీపిరి గుళ్ళ సాట అన్నీ పట్టుకొని అందరూ వచ్చిర్రు. అందరం పోతున్నాం, అందరం చేస్తున్నాం. బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఈ ఊరు సనేసరం అన్నది దూరం అయిపోయేందుకు ఈ జట్టక్క పండుగ తెలుసు. కానీ ఇది నడుస్తూ ఉన్నది. మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది కారణం నడుస్తూ ఉన్నది. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ पंडू చేయవలసి ఉంటుంది. కానీ మధ్యన చేయలేదు. 18 సంవత్సరాలకి ఈసారి చేస్తున్నాం. शिवीगाळ आणि छळ करणाऱ्या APBOला निलंबित करण्याची मागणी करत मेंढापाळ रस्त्यावरून उतरले.
त्यांनी मंचिर्याला जिल्ह्यातील जन्नारम मंडळ केंद्रामध्ये रस्ता रोखला। यामुळे दोन्ही बाजूंनी मोठी वाहतूक कोंडी झाली। त्यांनी तक्रार केली की ही वन अधिकाऱ्यांचा छळ वाढलेला आहे आणि त्यांनी ते म्हणाले जंगलात गुरे चारायला जात असताना वन विभागाचे बीट अधिकारी लालबाई यांना शिवगाळी करत होते तर त्यांच्यावर हल्लाही करत होते। त्यांनी मागणी केली की त्यांना तात्काळ निलंबित करावे आणि गुरांना जंगलामध्ये चरण्याची परवानगी द्यावी। घंटा है मित्र ఎవరైతే ఉడతల సత్తన్న అనే వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆయన పశుగ్రాసాలకు జీవాలకు పశుగ్రాసం తెచ్చుకుంటా అని చెప్పేసి ఆయన పోయిన సమక్షంలో ఫారెస్ట్ అధికారులు ఆయన మీద దౌర్జన్యంగా ఆయన బండి ఆయన గొడ్డలి లేదు, మిషన్ లేదు, ఎలాంటి ఆయుధం కూడా లేదు. ఎలాంటి ఆయుధం లేకున్నప్పటికీ ఆయన బండి సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆయన బండి ఇప్పటి వరకు అది ఉన్నదా లేదా కూడా దాన్ని అమ్మేసిరో కూడా తెలియదు. ఇప్పటి వరకు కేసు అయింది అంటారు. ఆయన బండి ఎక్కడ ఉన్నదో కూడా ఆయనకు తెలుస్తలేదు. బాధితుడు ఇక్కడనే ఉన్నాడు. కాబట్టి తక్షణమే ఆయన బండి ఆయనకు ఫారెస్ట్ అధికారులు ఆయనకి ఇవ్వాలి. తప్పు చేసిన అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో అధికారులు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆయనకు ఎలాంటి నోటీస్ ఇవ్వకుండా ముందస్తుగా ఏం చెప్పకుండా నువ్వు ఫారెస్ట్కి రాకని అడ్డుకున్నాడు తప్పు. ఇట్లా ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరికీ యాదవ సంఘానికి న్యాయం జరగాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాము. ఒక్కలకు కోసుకుని ఆగిపోతే అక్కడ నన్ను అడ్డుకొని నన్ను బండి తీసుకుపోయి సీల్ చేస్తానని బెదిరించి నన్ను ఇప్పటికీ పోయిన నెల 11వ తారీఖు 9:40 పట్టుకపోయిన బండి. ఇప్పటికీ నాకు బండి దొరకనైతలేరు. ఆఫీస్ పని పోతే కేసు అయింది పో అంటారు. అది కేసు అయింది తెలియదు, ఆ బండి ఉన్నది తెలియదు, నాకేం తెలియదు. ఇప్పటికీ నాకు న్యాయం జరగలేదు. అందుకే న్యాయం జరగాలని ఆ లాల్బాయ్ మేడం ముందుకొని పోయింది. నాకు న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. రైతులను చూడమలా మేము రైతులను పోతే పెడితే మేడం ఇట్లా మేము బండ్లు పెట్టుకుని చేనులో పోతాం అంటే మీ తాత జాగిరి అయ్యే జాగి లేదు, ఇప్పుడు కంచేసినాం నాటి చుందే పోతున్నాం మేడం మొదటి నుంచే మా మూల హక్కులు ఉన్నాయి, మేము పోయి వస్తామంటే మీ బోర్డు మీద దగ్గర మీరు ఎవరు దిక్కోరు ఏం చేయరు. మరి మీ పందులు మీ దినకలు మొత్తం మా పట్ల పూల కూడా మేస్తున్నాయి మేడం అంటే మా మేస్తాయి మాకు హక్కు అని మీకేం హక్కు ఉంది. మీరు ఇట్లా మొదలరావా ఎక్కువ అంటే మొత్తం బాట పని చేస్తాం, ఇక్కడ బొంద తాగుతాం. మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు ఎవడొచ్చినా పోకుండా పనులు లాగు చేసుడు గుంజుడు రేపు అత్తే మంచిగా ఉండదు అన్నట్టు చేయలేకోకుండా రాను పోగా మాకు భయం బాగా ఇబ్బంది ఉన్నది. ఫారెస్ట్ లో ఏది చేసినా మాది ఏం చేస్తుంది అర్థం, మీది ఏం కూడా నడది, ఏం చెప్తుంది అర్థం. संकटहर चतुर्थी निमित्त निर्मल जिल्ह्यातील सोन मंडळातील साकेरा गावातील श्री वासवी कन्याका परमेश्वरी देवीच्या मंदिरामध्ये गणपती होमासह विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. तर चंद्रदर्शनानंतर भाविकांना अन्नप्रसाद वाटप करण्यात आला आणि मंदिर समितीचे सदस्य अमेदा किशन म्हणाले की दर महिन्याला शिवरात्रीला मंदिरामध्ये शिवलिंगाला अभिषेक करण्यासोबतच विशेष पूजा केली जाते.
सत्यनारायण स्वामी व्रत संकटहाराच्या चतुर्थीच्या पौर्णिमेच्या दिवशी पहिली पूजा करणारे विनायकाचे विशेष पूजा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडत असल्याचेही सांगण्यात आले। अशा महान कार्यक्रमांना सहकार्य करणाऱ्या सदस्यांचे त्यांनी आभार मानले। मंचिराला जिल्ह्यातील चेन्नूर शहरातील नवीन बस स्टँड परिसरामध्ये चोरांनी कहर केला। शहरातील नवीन बस स्टँडवरील एका रेडीमेड ड्रेसच्या दुकानात एक चोराने 40,000 रुपये रोख लुटले। मध्यरात्री कोणीही पूर्वसूचना न देता दुकानामध्ये घुसलेल्या चोराने दुकानाच्या या काउंटरवरून पैसे लुटले। सकाळी दुकानाच्या मालकाने दुकान उघडले तर तेव्हा त्याला काउंटरवर पैसे सापडले नाही। दुकानातील सीसीटीव्ही व्हिडिओ तपासल्यानंतर त्याला चोरी झाल्याचे लक्षात आले। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। जुबली हिल्स मधील कचऱ्यावर केटीआरचा प्रतिवाद। गेल्या 10 वर्षापासून मंत्री असताना त्यांनी काय केले यावर प्रश्न करणारे मंत्री मुख्यमंत्री। निर्मल जिल्ह्यातील विचित्र प्रथा, ज्येष्ठ लक्ष्मीला वाहून नेणारे गावकरी। महाकोटी दीपोत्सवामध्ये लोकांना येण्याचे आमंत्रण। अमरनाथ मंचू शिवलिंगमचे स्वरूप विशेष आकर्षण। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। बेला मंडळातील अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम।
भक्त उत्सवाच्या वातावरणामध्ये साजरे. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.